चैत्र मास मंगलवार ओषा केबेठारु आरंभ और केते पाଳି आपण करिवे। मंगलवार ओषा केबे और केमिति आरंभ हेबो। मंगलवार ओषा घरे मंदिर रे किंबा कोठी रे केउठारे आपण करिवे। मंगलवार ओषार प्रस्तुति और सरल पूजा विधि कौन रहिबो। मासिक धर्म रे रहिले पूजा केमिति करिवे और पूजा काहेकि करा जाय थाए। तो यही सब कथा आपण मैंने आज भिडियो जानवा पाइबे। जो मैंने भी माँ मंगलांकर ओषा करुँच विशेषकर चैत्र मंगलवार ओषा जो मैंने कर थरुटे शेष जाए भिडियो को देखी नियंतु। आदि भी भिडियोटी भल लगे निहाती गोटे लाइक करेंगे आ कमेंट समस्ते जय माँ मंगला बोली लिखिदे। विधि अनुसार प्रत्येक मासरे विभिन्न पर्वपर्वाणी होउछि। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଉଛି ଦେବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାସ। ତ ଏହି ମାସରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଙ୍କର ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଠରେ ଥିବା ଦେବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଦେବୀ ବା ग्रामर इष्टदेवींकर मध्य चैत्र जात आरंभ होता है। यही मासरे देवी मानकर पूजा हेबार विशेष विधि मध्य रही। ग्रामरे चैत्री जात मध्य आरंभ करा जाए। माँ मंगलांकर यही ओषा को पंथेई ओषा मध्य कहते। प्रत्येक ग्राम मंगलवार माँ मंगलांकर पूजा आराधना करा जाए। गाँवर प्रत्येक महिला माने संतान मानकर सुख मनासी परिवार मंगल पाई माँ मंगलांकर यही ओषा को करिथांती। चैत्र मासरे ओषाधारी माने बहुत निष्ठार माँ मंगलांकर ओषा करिथांती। माँ मंगलांकर निशा मंगलवार जमिति करा जाए ठीक सेमिति ही माँ मंगलांकर यही चैत्र मासर मंगलवार मध्य करा जाए। आपण माने खाली ध्यान सहित भलसे देखंतु भिडियोटा आपण माने जानि पारिबे मंगलवार ओषा विषय। रोग दुख कष्ट आदि मुक्ति पाइबा पई मुख्यतः निसंतान मानकु संतान प्राप्ति हेबा पई आ परिवार मंगल पई परिवार रे सुख शांति रक्षा करने पई समस्त यही ओषाटी माँ को निकट में करिथांती। किछि जण मानसिक करके मध्य यही पूजा ओषा करती। आ किछि जण खुशी मन रे माँ को पूजा करती। जो माने माँ को यही ओषा को आरंभ करने को चाहते से माने यही चैत्र मासरे ही आरंभ करें। तो जो माने माँ मंगलांकर 12 मासी मंगलवार करने को चाहते से माने यही चैत्र मासर ही से ओषा को आरंभ करें। चैत्र मासरे माँकर उद्देश्य पंथेई निर्माण करा जाउथबारु एहाकु पंथेई ओषा बोली मध्य कुहाଯାଉଛି। प्रत्येक वर्ष माँकर यही पूजा 4 पाଳି किंवा 5 पाଳି होइଥାଏ। किंतु ए वर्ष मंगलवार ओषा 4 पाଳି पड़ुछि। जो माने पूर्णिमा को पूर्णिमा गोटे मास बोली धरुछंती से माने 10 मार्च माने ऑलरेडी तांकर प्रथम मंगलवार ओषा सरीगलानी। आ 17 मार्च द्वितीय पाଳି ओषा सरीगलानी। तापर 14 मार्च तृतीय पाଳି से ओषा करेंगे। 31 मार्च चतुर्थ पाଳି माने 4 पाଳି एमती आमर चैत्र मंगलवार ओषा एथर पड़ुछि। बाकी आमर चैत्र पूर्णिमा होउछि 2 एप्रिल जहाँकि गुरुवार पड़ुछि। तो जेहेतु आमे माने जो माने पूर्णिमा दिन ठारू माँकर ये ओषा करुछंती से माने जेहेतु चैत्र पूर्णिमा अच्छे आम 2 एप्रिल से माने से 2 तारिख रे मध्य माने आम 31 मार्च रे पूजाटा सरीगले भी चतुर्थ पाଳି सरीगले भी आम 2 एप्रिल मध्य माँकर विशेष से दिन पूजा अर्चना भी करें। जेहेतु से दिन चैत्र पूर्णिमा होउछि। आ जो माने संक्रांति को संक्रांति अमावास्या अमावास्या जो माने अमावास्या पर जो मास को धरती संक्रांति को संक्रांति तो से माने 24 मार्च आगु आसुछि माने पर दिन जो आसीबो। तो 24 मार्च से प्रथम पाଳି करेंगे। 31 मार्च से द्वितीय पाଳି 7 एप्रिल तृतीय पाଳି से करेंगे। 14 एप्रिल से चतुर्थ पाଳି शेष मंगलवार ओषा से करेंगे। तो आपण जो हिसाब से करुँच पूजा जो विधि रे करुँच संक्रांति को संक्रांति आपण मैंने पूजा कर पूर्णिमा को पूर्णिमा से हिसाब से करेंगे। मुझे दुईटा उपाय कहीदेली क्यों डेट्रे कौन सब आमर पड़ू। माँ मंगलांकर यही ओषा घर बाहर करवा ही उचित। माने यार विधि होची घर बाहर आपण मैंने बाट रे करें दांड दुआरे बारिपटे
ଏସବୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପନ୍ଥେଇ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଏହି ଓଷା କରିବାର ବିଧି ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ଓଷା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଓଷା କୋଠିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଗରୁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ପୀଠମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ପଣା ଉଖୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି କରିକି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଗ୍ରାମର ତଥା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ରୋଗ ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଚୈତ୍ର ମାସର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା କେମିତି କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ରହିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବିବାହିତ ଅବିବାହିତ ସମସ୍ତେ ନାରୀମାନେ ଏହି ଓଷାକୁ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୂଜାଟି ପନ୍ଥେଇ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥେଇ ବା କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଗାତ କରାଯାଏ। ଆପଣ ମାଟିକୁ ଚକଟି ସେଥିରେ ପନ୍ଥେଇ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଗୋଲାକାରର 2ଟି ଗାତ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କି ଛାତ ଉପରେ କି ଅଗଣାରେ ଯେଉଁଠି ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପନ୍ଥେଇ ତିଆରି କରିବା ପରେ ମାନେ ମାଟିରେ ଆପଣ ପନ୍ଥେଇ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋବରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପନ୍ଥେଇକୁ ଲିପିଦେବେ। ତାପରେ ନାଲି ମାଟିରେ ଲିପିବେ। ଶେଷରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚିକି ଆପଣ ପନ୍ଥେଇକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ପନ୍ଥେଇ ଚାରିପଟେ ମୁରୁଜ ତାପରେ ଆଙ୍କିବେ। ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ପନ୍ଥେଇରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଆପଣ ସେଠି ବସାଇବେ। ଗୁଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ବସାଇବା କଥା, ସେମିତି ବସାଇବେ ନାହିଁ। ତଳେ ଗୁଆ ନ ରଖି ଆପଣ କୌଣସି ବି ପତ୍ର, କଦଳୀ ପତ୍ର ହେଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୁଆ ବସାଇଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଆପଣ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆଙ୍କୁ ରଖିବେ। ତଳେ ସେମିତି ଗୁଆଙ୍କୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗୁଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଗୁଆଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲ, ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେବେ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର, ସୁବାସିତ ଚମ୍ପା ଏସବୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ସଜେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ନିହାତି ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ନାଲି ମନ୍ଦାର ମାଆଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଦୁର୍ଲଭ, ଦୟଣା, ବେଲପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରିପାରିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କଳସ ଆପଣ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ମାଟିର କଳସରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଧଳା ଧାନ ରଖି କଳସ ବସାଇ କଳସରେ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେବେ। 5 କିମ୍ବା 7ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିକି, ପଇଡ଼ ରଖିକି କଳସଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ପଇତା ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କଳସଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଞ୍ଚପୂଜାର ବିଧିରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଯଦି ମାନସିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନସିକ ଥିଲେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ଯାହା ସ୍ତୁତି ଜଣାଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂଜା ସମୟରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସର ଓଷା ବ୍ରତ କଥା ମଧ୍ୟ ପଠନ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ଖଇ, ଉଖୁଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚିଲା ଫଳ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚୈତି ପଣା ଭୋଗ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଲିଆ, ଉଖୁଡ଼ା, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଛେନା, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, କନିଅର, ଅପରାଜିତା, ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆପଣ 108 ବେଲପତ୍ରରେ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଆଙ୍କୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଲାଗି କରିବେ। ପଣା ଲାଗି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ର ନେବେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପଣାକୁ ଅମୁହାଁ ବାଢ଼ିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଅମୁହାଁ ବାଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଫଳମୂଳର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବେ। ପନ୍ଥେଇ ମଧ୍ୟ ଅମୁହାଁ ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା ପଣାକୁ ଢାଳିକି ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥେଇ କରିଥିବେ, ଗାତ କରିଥିବେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପଣା ଢାଳି ଦେବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଣା ସମର୍ପଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ମା ସେହି ପଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ପଣା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ସବୁ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବିଶେଷ କରି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପଣା ଭୋଗ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ
ପଣା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପଣା ଆଉ ଭୋଗକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଓଷା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଳି କାଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ଓଷା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନିହାତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷା। ମାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଯିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୂଜାରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଥରୁଟିଏ ଲେଖିଦେବେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।